Song 384 나의 갈 길 다가도록 All the way my Savior leads me 384 나의 갈 길 다가도록 All the way my Savior leads me 384장입니다. 기도하시겠습니다. Let's pray. 자비가 풍성하신 하나님, God of mercy, 주님의 임재 앞에 나왔습니다. We draw ourselves to your presence. 하나님, 우리의 마음이 참으로 아프고 슬픕니다. Our heart is very saddened and disturbed. 코로나 바이러스로 인해서 이렇게 영상으로 예배를 드립니다. Because of coronavirus, we have a video service instead of gathering at the sanctuary. 하나님, 코로나 바이러스로 인해서 우리 일상이 망가졌고 고통스러운 시간들을 보내고 있습니다. Because of coronavirus, our daily life has been deeply impacted and disturbed, and we are suffering. 교회와 학교와 비즈니스와 레스토랑 문을 닫았습니다. Church, school, restaurant, business, stores, all they are closed. 하나님, 우리는 집안에만 갇혀 살고 있습니다. God, we are stuck in house. 하나님, 우리는 하나님께 부르짖습니다. We cry out, O Lord. 하나님, 우리에게 다시 성도가 함께 모여서 예배할 수 있는 날을 허락하여 주시옵소서. God, let us gather together at the sanctuary and worship you. We expect that day is coming. 하나님, 우리가 먼저 주님 앞에
죄를 자백합니다. O Lord, we confess our sins. Have mercy on us. 하나님 우리에게 자비를 베푸사 우리의 교만함과 우리의 회개하지 않는 마음들을 용서하여 주시옵소서. Dear God, forgive our stubbornness. Forgive our stubbornness not to repent. 하나님 참으로 주의 긍휼하심을 베풀어 주시옵소서. We just keep asking for your mercy. 많은 의료진들이 고생하고 있습니다. 피로감에 고통받고 있고 감염의 두려움에 떨고 있습니다. Many medical staff are suffering and their restless days of curing and serving the patients, and also fear of being a confirmed case of coronavirus. 하나님, 이러한 의료진들을 위로하여 주시고 격려하여 주시고 새 힘을 허락하여 주시옵소서. Dear God, bless them, encourage them, comfort them, refresh them, this medical staff. 하나님, 가정마다 가족이 함께하고 또 24시간을 함께 보내고 있습니다. At home, children and parents got together, and sometimes stressful situation happened. 하나님, 가정마다 하나님께서 은혜를 베푸셔서 이 어려운 시간들을 창조적으로 하나님께 예배하며 기뻐하며 감사하는 시간들로 채워 주시옵소서. Dear God, parents and children got together at home and give them a spiritual insight and wisdom so that they make the best out of this time, praising you, giving thanks to you, and building a healthy relationship with each other. 하나님, 기도합니다. 우리가 다시 예배할 수 있는 기쁨을 회복시켜 주시옵소서. O Lord, restore our joy of worshiping you face to face, and brothers and sisters got together and having fellowship face to face. 하나님 도와주시옵소서. 하나님 도와주시고 하나님 새롭게 하여 주시고 우리의 믿음을 다시 빌드업하는 귀한 기회로 삼아 주시옵소서. Dear God, refresh our souls and minds and build up our faith, and let us fix our eyes onto you so that our faith grow out of these troubled days. 하나님, 비록 영상으로 드리지만 은혜를 주시옵소서. Though we serve through watching YouTube video, but still give us your amazing grace upon each of us. 하나님, 우리 중에 연약한 환자들과 어르신들을 축복하여 주시옵소서. Dear God, bless our seniors, those with disease or sick people. 하나님, 이들에게 특별한 하나님의 위로하심과 긍휼을 베풀어 주시옵소서. Grant them your special favor and mercy upon each of them. 하나님, 이 나라를 축복하여 주시옵소서. 미국과 대한민국과 세계 도처의 유럽의 여러 나라들이 고통받고 있습니다. Dear God, bless USA, South Korea, Japan, and many nations in Europe. The world village are plagued and troubled because of coronavirus. 하나님, 치유를 허락하여 주시옵소서. 속히 치유제와 치유할 수 있는 약과 또한 백신을 개발할 수 있도록 도와주시옵소서. Dear God, help us to expedite
the invention of the remedy, medicine, and the vaccine as soon as possible. 하나님, 말씀을 통해서 우리 심령을 새롭게 하여 주시옵소서. Through your inspired word, refresh our body and mind and spirit. 예수님 이름을 기도합니다. We pray in Jesus' name. Amen. 지난 화요일부터 저희 아이들은 집에서 머물고 있습니다. 코로나 바이러스 때문입니다. 저희 아이들은 신나서 기쁨의 비명을 지르고 있습니다. 반면에 제 아내는 슬픔에 또 한숨을 쉬고 있습니다. 왜냐하면 24시간을 아이들과 함께 해야 되기 때문입니다. 또한 하루에 3끼를 마련해야 하기 때문에 마음에 고단함이 있습니다. 근데 제 아내의 친구분이 좋은 조언을 해 주었습니다. 하루 3끼 대신 2끼로 해결할 수 있는 솔루션입니다. 해법이죠. 아이들을 일찍 깨우지 말고 아침 좀 지나서 11시, 오전 11시에 깨웁니다. 그래서 브런치를 먹이는 거죠. 아침 겸 점심. 그리고 저녁에 6시에 밥을 먹으면 하루에 2끼로 해결이 됩니다. 우리 일상 속의 삶이 코로나 바이러스 때문에 많이 망가지고 또한 탈선을 했다는 느낌이 듭니다. 좀 더 확장해 생각해 보면 많은 비즈니스가 문을 닫았습니다. 레스토랑도 문을 닫았고 또 학교, 또 교회까지 문을 닫는 상황입니다. 저는 매일 일상 속에서 그 짐 체육관에 가서 하루에 1시간 반 정도는 운동을 합니다. 근데 그걸 안 했더니 좀 마음에 조금 불편한 마음은 좀 있습니다. 그러나 모두가 이런 불편함들을 잘 극복해야 할 시간들입니다. 지난 목요일부터 캘리포니아 주지사가 또 성명을 발표했습니다. 캘리포니아 주민들이 모두 집에서 머물 수 있도록 명령을 했습니다. 그래서 코로나 바이러스의 그 전파를 좀 차단하고자 최선의 노력을 다하고 있습니다. 저는 목회자로서 주일날 예배 드리는 것이 가장 큰 소명이고 또한 기쁨입니다. 근데 주일날 영상으로 예배 드려야 되는 상황이 사실 믿기지가 않습니다. 우리의 삶에 경제적으로도 그렇고 또 여러 영역에서 좀 충격을 받고 있습니다. 과연 이 코로나 바이러스로 인한 그 상황들을 어떻게 우리가 해석하고 또 헤쳐나갈 것인가, 이것이 제 오늘 설교의 주요한 목적이 되겠습니다. 저는 특별히 사무엘이라는 믿음의 사람을 통해서 그의 시각으로 그가 직면했던 어려움들을 어떻게 극복했는지를 같이 살펴보면 좋겠습니다. 또한 그 사무엘의 기름 부심을 받은 다윗이 또한 그 자신의 그 어려움들을 이겨내는 과정들을 같이 말씀 가운데 찾아보기 원합니다. 오늘 제가 던지고 싶은 공유하고 싶은 메시지는 2가지입니다. 첫 번째는 우리가 직면한 어려움과 사태는 성장통입니다. 성장통. 아이들이 자라면서 부모님에게 와서 아빠 다리가 자꾸 아파요 라고 이제 주로 밤에 그런 이야기를 합니다. 그래서 보통 이제 심각한 것이 아니면 성장통일 가능성이 많이 있습니다. 그래서 아이들이 가끔씩 좀 아프고 그렇지만 그 아픔의 시간에 주목하는 것이 아니라 성장통에서 앞에 성장에 집중해야 합니다. 그래서 코로나 바이러스로 인한 그 사태를 보면서 지구의 종말이 왔다. 두렵다. 그것이 아니라 성장통. 통증은 있지만 이것이 성장으로 이어질 것이라는 믿음이 여러분에게 주어지면 좋겠습니다. 구체적으로 사무엘의 삶을 주목해 보기 원합니다. 사무엘이 어떤 사람입니까? 제사장이며 선지자 역할을 감당했습니다. 그리고 그를 통해서 사울이 기름 부심을 받고
이스라엘의 초대 왕이 되었습니다. 그러나 사울 왕은 하나님께 불순종했습니다. 그래서 하나님께서 그를 버리십니다. 그리고 새로운 왕을 선택하십니다. 그 새로운 왕이 다윗이 됩니다. 사무엘은 사울을 왕으로 기름 부었습니다. 그래서 기도했고 또 기대감이 있었습니다. 그러나 사울이 하나님으로부터 버림받을 때, 물론 불순종했기 때문이죠. 이 사무엘의 마음에 깊은 슬픔이 있습니다. 그래서 하나님께서 그를 위로하십니다. 너가 언제까지 사울 때문에 울고 있겠느냐. 저희 코로나 바이러스의 그 상황이 그런 것 같습니다. 마음에 침울하고 좀 슬픈 마음이 있는데, 이 사무엘에게 던진 하나님의 질문, 너가 언제까지 사울 때문에 슬퍼하겠느냐. 그 질문을 이제 하나님께서 사무엘에게 해주십니다. 그리고 이제 하나님께서 사무엘에게 해야 할 일을 가르쳐 주십니다. 너가 기름 부어야 할 사람이 있다. 좀 슬플 때는 뭔가 해야 할 일이 필요하죠. 근데 사무엘이 좀 주저하고 또 하나님께 질문을 합니다. 하나님, 제가 기름 부으러 가면 분명히 사울 왕이 들을 거고, 그러면 저를 추격해 올 거고, 저에게 해코지를 할 거고, 아마 죽일 겁니다. 이제 그런 질문을 하게 됩니다. 그 사무엘의 감정이 슬픔과 그리고 두려움이 있습니다. 죽음에 대한 두려움. 과도기죠. 사울의 시대에서 다윗의 시대로 넘어가는 과정. 이 과도기에서 사무엘은 신음합니다. 사울이 버림받고 그래서 마음이 아프고 슬픕니다. 그리고 이제 사무엘이 다윗을 기름 부어야 하는데 사울이 쫓아오고 사무엘을 죽일 것 같아서 또 두려움이 있습니다. 코로나 바이러스를 접하면서 우리 안에 그런 동일한 슬픔과 또 두려움이 있습니다. 그러나 저는 확신합니다. 사울의 시대에서 다윗의 시대, 더 큰 부흥과 형통함과 복의 시대로 나아가는 그 과도기에 직면하는 사무엘의 감정, 두려움과 그리고 슬픔. 오늘 우리가 코로나 바이러스로 인해서 지구가 멸망하지 않을까 질문합니다. 그러나 우리는 확신합니다. 예수 그리스도 안에서 더 나은 은혜의 시대로 나아가는 과도기가 될 것이고 성장통이 될 줄로 믿습니다. 구체적으로 말씀을 그 성경 구절에 사무엘상 16장 1절 2절 통해서 그 사무엘의 감정을 다시 한번 확인하면 좋겠습니다. 사무엘상 16장 1절 2절 말씀입니다. 제가 읽어드립니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 너가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐. 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라. 내가 너를 베들레헴 사람 이새에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈 수 있으리이까. 사울이 들으면 나를 죽이리다 하니 여호와께서 이르시되 너는 암 송아지를 끌고 와서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고. 이처럼 사무엘에게는 두려움이 있습니다. 사울 왕이 폐위를 당합니다. 하나님께 버림받은 거죠. 그리고 다윗 왕이 새롭게 일어나야 하는 시대입니다. 그 속에서 사무엘의 고통, 이 고통이 슬픔과 두려움이 같이 오고 있습니다. 그러나 오늘 이 말씀을 보면서 우리는 더 나은 은혜의 시대가 있구나, 더 나은 부흥의 시대, 복됨의 시대가 오고 있구나라는 확신이 있습니다. 그래서 이 코로나 위기로 인해서 비즈니스가 문을 닫고 경제적인 어려움도 있고 또 집에만 생활해야 하는 답답함이 있습니다. 또 예배도 영상으로 드려야 하는 갑갑함이 우리에게 있습니다.
그러나 너무 슬퍼하지도 마시고 또 너무 공포감에 사로잡히지도 마시기를 당부드립니다. 분명한 것은 하나님께서 우리에게 과도기를 허락하셔서 더 나은 은혜의 시대로, 더 큰 부흥의 시대로 나아가기 위한 성장통으로서 이 코로나 바이러스 사태가 주어졌고, 우리가 그것을 그렇게 해석할 때, 하나님의 시각으로 해석할 때 부흥이 오고 우리 안에 하나님의 평강과 은혜가 충만하게 될 줄로 믿습니다. 성경을 찾아보면 성장통을 경험했던 많은 사람들이 있습니다. 먼저 생각나는 사람이 창세기의 야곱의 이야기입니다. 야곱이 형 에서와의 관계가 좋지 않습니다. 형을 속이고 또 아버지를 속여서 복을 가로챘기 때문입니다. 야곱이 도망갔다가 형을 다시 만나야 되는 상황입니다. 야곱이 고향으로 돌아오면서 형을 만나는 것이 너무 두렵습니다. 그래서 천사와 씨름하는 그 장면이 있습니다. 천사와 씨름하면서 이 야곱에게는 정말 죽을 것 같다라는 두려움이 엄습했습니다. 그런데 그 죽음의 자리라고 생각했던 장면이 사실은 야곱에서 이스라엘이라는 이름을 받는 특별한 사건으로 변화됩니다. 야곱에게 최대의 위기가 야곱에게 최대의 축복의 자리로 바뀌어집니다. 이것이 바로 성장통입니다. 요셉은 어떠합니까? 요셉에게도 성장통이 있습니다. 형들이 요셉을 팔아 넘겼습니다. 애굽에 팔려 나갔고, 그리고 모함을 받아서 감옥에 갇힙니다. 화병이 났을 겁니다. 요셉의 입장에서는. 근데 이 형들의 배신, 그리고 모함을 받아서 감옥에 가는 그 전과자가 되는 삶. 물론 이제 결국 하나님의 은혜로 이제 애굽의 총리가 됩니다. 이런 일련의 사건들이 다 성장통입니다. 그래서 요셉을 성장하게 하고, 요셉이 드리머, 꿈꾸는 자로 머물지 않고 꿈을 해석하는 사람, 드림 인터프리터로 성장하게 합니다. 그리고 마지막에는 형제들과 화해하고, 그래서 하나님의 꿈을 성취하는 사람이 됩니다. 요셉에게 성장통이 없었다면 과연 그가 그렇게 성장할 수 있었을까? 드리머에서 드림 인터프리터, 꿈을 해석해주고, 그리고 최종적으로 하나님의 꿈을 성취하는 자로 성장하게 됩니다. 여러분에게 도전하고 싶습니다. 이 코로나 바이러스 때문에 두렵고 또한 슬프기도 합니다. 그러나 이 시간들을 통해서 하나님께서 우리에게 성장통을 허락하시는구나. 그래서 야곱에게는 이스라엘이라는 이름을 성장통을 통해서 주셨습니다. 요셉에게는 드리머, 꿈꾸는 자에서 하나님의 꿈을 이루는 자로 완성하십니다. 아마 이 코로나 바이러스의 상황은 역사책에 분명히 기록될 겁니다. 전 세계가 신음하고 있기 때문입니다. 그러나 우리가 믿음의 눈으로 이 사건을 해석할 때, 특별히 이 코로나 바이러스로 인한 불편함과 상실감과 답답함들, 좌절감들, 그러나 우리가 이 사건들을 하나님의 주시는 성장통으로 해석할 때 우리 안에 귀한 부흥과 더 놀라운 형통함의 자리로 이끌으심을 받을 수 있습니다. 그래서 이 코로나 바이러스의 상황 때문에 집에 있는 시간이 많습니다. 여러분들이 이 시간을 성장통이다. 아이가 자라기 위해서 동반되는 성장통이다. 통증에 집중하지 않고 성장에 집중하시면서, 하나님, 제가 집에서 뭘 해야 됩니까? 학교도 안 가고 직장도 안 가고 집에 머무는 시간이 많습니다. 무엇을 해야 할까요?
여러분들이 말씀을 펼치시고 하나님의 말씀을 읽어가고 묵상하고 그 속에서 하나님을 깊이 만나고 하나님으로 인한 그 귀한 부흥의 시간들이 이 시간 가운데 완성되면 좋겠습니다. 답답한 시간을 하나님과 더 대면하는 시간, 또 하나님께 감사의 시간, 특별히 이런 시간에는 불평이 많아지겠죠. 그때마다 감사의 일기를 하나님께 써가면서 이 성장통이 성장으로 이어지는 은혜가 있기를 바랍니다. 두 번째 메시지입니다. 첫 번째 메시지는 우리가 직면한 이 코로나 바이러스가 성장통이다. 성장에 집중해야 됩니다. 두 번째 메시지는 이 다윗을 통해서 배우는 메시지입니다. 이 어려운 시간들을 통과하면서 나의 주, 나의 하나님, 이 다윗의 고백입니다. 나의 주, 나의 하나님이라는 그 고백으로 이겨내시기를 당부드립니다. 특별히 이 다윗이 사무엘을 통해서 기름 부음을 받습니다. 그리고 이제 시간이 많이 필요하죠. 왕이 되기 위해서. 근데 이 다윗이 기름 부음을 받고 첫 번째로 하나님 앞에서 순종하며 나아갔던 사건이 있습니다. 그것은 골리앗과의 싸움입니다. 다윗이 기름 부음을 받고 나서 바로 왕이 되지 않고 이 골리앗이라는 사건과 또 도망자의 삶을 사울의 창을 피해서 도망가는 그 일정한 시간들이 필요했습니다. 근데 이 다윗의 고백이 이 사울의 하나님에 대한 시각과 대조를 이룹니다. 먼저 이 사울의 하나님에 대한 시각을 좀 언급하고자 합니다. 사울이 왜 하나님으로부터 버림을 받았을까요? 한마디로 불순종입니다. 하나님의 명령에 불순종했습니다. 블레셋 군과 전쟁을 앞두고 이제 전쟁 전에 하나님께 제사를 드리는 오퍼링을 드리는 시간을 가지게 됩니다. 근데 조급해지죠. 왜냐하면 이 오퍼링을 하나님께 제사를 드려 주관해야 할 제사장인 사무엘을 기다리는데 늦어지기 때문입니다. 그래서 사울이 직접 하죠. 사울이 직접 자신이 하면 안 되는데 직접 제사를 드립니다. 그래서 꾸중을 듣습니다. 사무엘로부터. 이제 또 버림받았던 불순종의 두 번째에는 아말렉 족속에 대해서 하나님께서 명하십니다. 전멸시켜라. 근데 사울의 물욕이 동해서 물욕이 생겨서 그 중에 좀 소중한 것들, 양과 소나 이런 것들을 좀 다 죽이거나 멸절을 하지 않고 좀 남겨둡니다. 그래서 변명은 하죠. 이건 하나님께 드리려고 한 거다. 좋은 거 하나님께 드리려고 한 것이다. 그러면서 사무엘과 이제 대화를 합니다. 물론 사무엘이 책망하고요, 사울을. 그때 이 사울의 마음에 하나님을 버렸다라는 그런 마음가짐이 언어 속에 드러납니다. 어떻게 드러날까요? 사울과 사무엘이 대화를 합니다. 사울이 변명을 하죠. 그러면서 이 소와 양은 하나님께 드리기 위해서 한 거다. 그 하나님을 언급하면서 당신의 하나님. 그게 무려 3번 나와요. 당신의 하나님 여호와께 드리기 위해서 내가 소와 양을 멸절시키지 않았다. 라고 이제 변명을 합니다. 3번에 걸쳐서 등장합니다. 사울이 나의 하나님이라 고백하는 것이 아니라 사무엘을 지칭하면서 당신의 하나님을 위해서, 나의 하나님, 우리의 하나님을 위해서 예배하기 위한 것이 아니라 사울의 언어 속에서 당신의 하나님,
위해서 내가 소와 양을 남겨뒀습니다 라고 얘기합니다. 구체적으로 본문을 한번 살펴보면 좋겠습니다. 사무엘상 15장 15절 그리고 21절 30절 사무엘상 15장 15절 21절 30절입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 이어서 사울이 이르되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이요 그 외의 것을 우리가 진멸하였나이다 하는지라. 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라. 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라. 이처럼 사울은 하나님을 버렸습니다. 요즘 코로나 바이러스 때문에 소셜 디스턴싱, 사회적으로 거리 두기를 제한하고 있습니다. 그래서 안전거리로 한 6피트, 6피트 정도 떨어지면 좋겠다. 그래서 코로나 바이러스가 전염되지 않으면 좋겠다. 그렇게 권장하고 있습니다. 근데 오늘 본문에서는 사울이 스피리추얼 디스턴싱, 하나님과 관계에서 거리를 두고 있습니다. 그래서 그 삶 속에서도 그리고 언어 속에서도 그게 흘러나오죠. 불순종의 마음들. 나의 하나님이 아니고 당신의 하나님이라고 사울은 하나님을 언급하고 있습니다. 반면에 다윗은 하나님을 나의 하나님, 나의 구주로 고백하며 골리앗과의 싸움을 준비합니다. 그래서 이 다윗이 사울을 만나게 됩니다. 그리고 골리앗과의 싸움을 앞두고 사울 왕과 대화를 하면서 다윗이 자신이 자격이 있다, 싸울 자격이 있다고 설명을 합니다. 그래서 양치기로서 양을 보호할 때 이제 들짐승들, 그래서 곰이나 이런 들짐승의 공격에서도 내가 싸워서 이겼다. 물맷돌로 싸워 이겼다. 그때 하나님이 도우셨다. 이 평화의 때에 하나님이 도우셨다. 그리고 전쟁의 때에 골리앗과 같은 블레셋 사람과 직면에서도 하나님께서도 전시에서도 함께 하시고 능력으로 보호해 주실 것이다. 그 고백을 합니다. 다른 말로 하면 다윗의 고백은 나의 주, 나의 하나님. 이제부터 영원까지, 평화의 때부터 전쟁 때의 때까지 하나님이 함께 하시고 보호하신다. 이게 다윗의 고백입니다. 우리 지금 세계 모든 사람들이 고백해야 할 고백입니다. 평화로울 때, 그리고 전쟁 같은 이 코로나 바이러스의 상황, 우리의 과거에도 하나님은 신실하셨고 또 코로나 바이러스 같은 이 전쟁의 때에도 전시에도 하나님께서 우리를 보호하시고 지켜주시는 그 하나님을 굳게 믿고 고백하는 성도님 되시기를 바랍니다. 구체적으로 사무엘상 17장 36절 37절에서 다윗의 그 고백을 다시 한번 말씀에서 확인하겠습니다. 제가 사무엘상 17장 36절에 37절 읽어드립니다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 받지 않은 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱으로 건져내셨은즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 아멘. 양치기로 했을 때 사자와 곰의 발톱에서도 하나님이 보호하셨습니다. 다윗이 고백합니다. 나의 주, 나의 하나님. 그리고 이어서 이 전시회 때 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다.
평화로울 때 양치기로서 하나님의 도우심을 받았고 하나님을 나의 하나님이라고 다시 고백합니다. 또한 이 전시에 골리앗을 앞두고 싸워 나가기 위해서 또 다시 하나님의 도우심을 고백하고 또 하나님께서 나의 하나님이 되심을 선포하고 있습니다. 축복합니다. 여러분 성도 여러분, 코로나 바이러스로 인해서 사실은 전쟁과 같은 시간을 보내고 있습니다. 그러나 과거에도 하나님 신실하셨습니다. 그리고 전쟁터 같은 지금 이 혼란스러운 시간에서도 하나님은 신실하십니다. 그래서 나의 주 나의 하나님이라고 고백하고 이제부터 영원까지 지켜주실 그 하나님을 찬양하는 성도님 되시기를 바랍니다. 말씀을 정리하고자 합니다. 두 가지 말씀을 나눴습니다. 코로나 바이러스 때문에 어수선한 시간입니다. 일상이 무너진 삶이죠. 그 속에서 우리는 사무엘의 시각을 배웁니다. 이것은 성장통이다. 사울이 폐위당하고 다윗이 기름 부음을 받고 왕이 되는 그 과도기 속에서 이 사무엘의 슬픔, 내가 사울을 기름 부었는데 망했구나. 그리고 다윗에게 기름 부으려고 하니까 사울이 알면 나를 죽일 텐데. 슬픔과 두려움이 겹쳐 있습니다. 그러나 우리는 그 두려움을 극복하고 그 슬픔을 극복하고 다윗에게 기름을 붓는 그 사무엘을 주목합니다. 그래서 사무엘에게는 사울의 시대가 끝나고 다윗이라는 새로운 왕을 통해서 올 은혜와 축복과 형통함을 기대하게 됩니다. 성도님 축복합니다. 여러분의 삶에 이 어려운 시간들이 성장통으로 이해되고 통증, 그 고통에 집중하지 않고 성장과 부흥의 시대를 환영하고 기대하는 성도님 되시기를 바랍니다. 두 번째는 고백입니다. 다윗은 나의 주, 나의 하나님을 고백합니다. 평화로울 때 양치기로서도 하나님의 도우심을 받았습니다. 나의 하나님. 그리고 전시 때 골리앗과의 싸움을 앞두고 또 고백합니다. 나의 주, 나의 하나님. 반면에 사울은 불순종의 영으로 충만해서 나의 주, 나의 하나님 대신에 사무엘을 지칭하면서 당신의 하나님. 거리감을 두는 거죠. 이 어려운 시기에 다윗의 믿음의 고백을 여러분 안에 선택하시고 믿음으로 선포하시면서 나의 주, 나의 하나님으로 승리하시기를 바랍니다. 코로나 바이러스를 치료하기 위해서 치료제를 개발하고 있습니다. 저는 영적인 치료제를 하나 드리고 싶습니다. 시편 62편 5절에서 7절 말씀입니다. 핵심은 하나님만 바라라 입니다. 제가 읽어드립니다. 이 말씀을 통해서 치유와 위로와 평강을 누리시면 좋겠습니다. 시편 62편 5절에서 7절 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 물은 나의 소망이 그로부터 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 하나님만 바라보시는 성도님 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 코로나 바이러스로 일상의 삶이 무너졌습니다. 예배도 이렇게 영상으로 드리게 되었습니다. 이 어수선한 시간에 나의 주, 나의 하나님을 고백하며 이제부터 영원까지 지키실 하나님을 신뢰하게 도와주시옵소서. 또한 이 어려운 전시옥 같은 상황에서 지구의 멸망이 아니라 성장통으로 이해하는 복된 시간 되게 하여 주시옵소서.
감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. This is a time of benediction. 축도 시간입니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 이 공동체 안에 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 축원하옵나이다. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. 한 주 동안도 평안하시고 강건하시기를 축원합니다.